वो यहाँ पर खाना खा रही है। Okay, go ahead. एक मिनट वीडियो करो। बनेगा? ओके, अभी बंद करते कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद खुशी। जय सच्चिदानंद। ओके, स्टार्ट। कंठे विराजो हि दादा उच्चरावो सर्वे भाषा। कंठे विराजो हि दादा सर्वे भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता सुधराव मनवाणी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता सुधरावो मनवाणी भाषा। कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा। काळजो अनुभव तारे तोड़े मन को मेरे काटा। काळजो अनुभव तारे तोड़े मन को मेरे काटा। પોતે પોતાના જોવા અવળિયાની રેખા છે. પોતાના જોવા અવળિયાની રેખા છે. કંઠે બિરાજો હે દાદા ઉચ્ચરાવો સવડી ભાષા. कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवरी भाषा. सत्तानी भाषा दिव्योगे घबराता गामड़ी काटा. सत्ताने भाषा दुर्योगे घबराता उगावड़ी काटा. निर्वाणी निमित्ता संस्कारे मातृरे शाता. निर्दोषी वाणी निमित्ता संस्कारे मातृरे शाता. कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा. कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा. चारित्र वर्णी संचारे करे वाचा. चारित्र वर्णी विनोड़ा संचारे निकरे वाचा. विचार उच्चारणे आचार्य वर्ताव परमात्र शास्त्र. विचार उच्चारणे आचार्य वर्ताव परमात्र शास्त्र. कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा. कंठे विराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। Okay, દિવ્યાબેન, હા, ત્રિમંત્ર. ઓકે.
नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय वित्रागाय नमो रिहंतानम नमो नमो अरिहंताणं अरिहंताणम नमो छद्दानम नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणम नमो आयरियानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायानम नमो वज्रायाणं नमो लोयसुवचाहुनम नमो लोहे सवसावनं ऐत्रोपन सन्मुखारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद के चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दाक्ष स्टडी प्रेयर जैसे क्या हे राधा भगवान जो पढ़ाई में समझ जुदा हो, जो वादन आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो दक्षिण आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेते हो। अब ऐसी कृपा करता कि जिससे मेरे दर्शन रूप जागरण टूट जाए, पढ़ाई से ढंग से करूं, ऐसी आप मुझे परम शक्ति हुए। जय सच्चिदानंद। करिश्मा जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हे आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद के करिश्मा જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। दाक्ष हे श्री राधा भगवान आपला बोलक हे श्री दादा भगवान आपण रिलेटिव है, दादा भगवान टेम्पररी रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा जय सच शैलेश दादा अभी हम लोग को एडजस्ट एवरीवेयर का चल रहा है, वो एडजस्ट घर में सोशल में सब हुआ। अभी एडजस्ट स्टडीज में कैसे एडजस्ट करने का, कैसे प्रॉब्लम देखने का, एडजस्ट करने का, और वो कुछ ऐसे टेक्निक बताओ कि उन लोग के
अवेयरनेस होगा और उन लोग एडजस्ट सारा पा पावे और अच्छा ग्रेड्स और पास दादा। जी। तो दादा भगवान ने बताया था कि एक काल में जिसको एडजस्ट एवरीवेयर की मास्टर कला बोलते हैं दादा, जिसको मास्टर की आ गई, मास्टर कला, सब कलाओं में जो सबसे बड़ी कला है तो एडजस्ट एवरीवेयर की है। जिसको वो आ गई वो न केवल व्यवहार में एकदम सुखी होगा मगर मोक्ष तक चला जाएगा। तो एडजस्ट कौन नहीं होने देता है? तो बोले अपना मन, अपनी बुद्धि उसमें बुम बुमा बुम शोर मचाती है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, ये मेरी ये बात नहीं मानते हैं, मैं नहीं, ये पसंद नहीं करता हूँ, करती हूँ, वटेवर। मगर जैसे ही डिसएडजस्ट होते हैं तो अपने पहले मालूम चलता है कि अपना ही सुख चला जाता है, अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है, पढ़ाई में भी अपनी एकाग्रता टूट जाती है और क्या क्या नुकसान नहीं होता है। तो एडजस्ट होना मैंने हार्मनी, तो कोई भी चीज हार्मनी से चलेगी यदि तो अपनी शक्तियाँ, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना आउटकम वो बहुत बढ़िया रहेगा, आनंद और सुख भी रहेगा। सो साइंटिफिकली भी हार्मनी जिसे बोलते हैं, एडजस्टमेंट से बहुत सारे फायदे हैं ऑल लेवल्स पर, बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पर। और जगत में भी सबका अपने को साथ और सहकार मिलेगा। तो करना क्या है, एडजस्ट कैसे हो पाते हैं, कैसे हो पाएंगे? तो दादाजी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, सरल है। हमने भी कई बार सत्संग में बात की है कि हम फार्म्स में भी जाते हैं और गार्डन्स में भी जाते हैं। तो गार्डन तो सबको पसंद होता है कि नहीं होता है? सबको होगा ना। क्यों तो कि गार्डन में काफी सारी वेराइटीज होती है। अरे अपना छोटा सा टेरेस गार्डन बनाएंगे तो भी हम वेराइटीज डालेंगे, एक रोज होगा, एक जास्मीन होगा, ऑर्काड होगा, क्या क्या नहीं होगा। और फार्म में सब एक सरीखा होता है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें कि ये सब प्रकृति कुदरत के बगीचे में, उद्यान के अलग अलग पेड़ पौधे हैं, मगर सबको अपना अपना फल और फूल है, मैंने सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर है। क्या है? और वो कहीं ना कहीं अपने को लाभान्वित भी कर सकता है। तो ये बगीचे वाली दृष्टि, या तो हम म्यूजिक पार्टी को तो सबने देखा होगा ना, क्या म्यूजिक पार्टी अकेले हारमोनियम से चलेगी, क्या अकेले ढोल से चलेगी? नहीं चलती है। उससे उसमें सब अलग अलग वाजिंत्र वाले होते हैं और सब अलग अलग सुर मिला के एकदम से बढ़िया वो म्यूजिक पार्टी बनती है। उसी प्रकार से विश्व में, हमारे घर में, हमारे आसपास में, सब जगह पे अलग अलग प्रकृति का होना वो कुदरती है। और वो अलग अलग प्रकृति से यदि हम समझेंगे कि किसमें क्या पॉजिटिव है, क्या गुण है, क्या शक्ति है, तो हमारा एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। और एडजस्टमेंट तो हार्ट और मन के लेवल पर होता है। दादाजी ने बताया एडजस्टमेंट उसका नाम जहाँ मन को भी असमाधान न हो, मन में कोई शिकायत न हो, और दिल हृदय की बात करें तो जहाँ पर मैत्री है, आपके काफी मित्र होंगे, तो मित्र की प्रकृति भिन्न होगी मगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका वो मित्रता का नाता है, एक प्रेम का, मित्र प्रेम का नाता है। उसी प्रकार से यदि हम हमारे आसपास के जिनके व्यवहार में हम आते हैं, यदि हम मैत्री भाव से रह सके, प्रेम भाव से रह सके, तो एडजस्टमेंट तो परिणाम स्वरूप आ जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। और अंत में सबके अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे हैं, दादा भगवान बैठे हैं। तो हम उसकी प्रकृति से डिसएडजस्ट नहीं होते हैं, उनके भगवान के साथ डिसएडजस्ट हो जाते हैं। और किसी से डिसएडजस्ट होना या तो एडजस्ट नहीं हो पाना, उसका सीधा मतलब है
हम हमारे खुद से ही डिसएडजस्ट हो जाते हैं, हम हमारे खुद से ही एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो एडजस्ट एवरीवेयर एक समझदारी की बात है। पहले अपना मन बुद्धि तो अहंकार समझ जाते हैं, अंतस्करण प्रकृति समझती है, फिर अंदर वाले भगवान तो बहुत खुश हो जाते हैं और सामने वाले के भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस सब प्रकार से देखो तो डिसएडजस्टमेंट वो ईगो है, नेगेटिव ईगोइज्म है। और या तो दादा भगवान ने एक जगह ऐसा बताया कि डिसएडजस्टमेंट वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है, क्या है, नकारात्मक पॉलिसी है। और एडजस्ट होना वो सकारात्मक या तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। तो ये अलग अलग प्रकार से आप पढ़ोगे दादा भगवान का एडजस्ट एवरीवेयर के ऊपर, तो बहुत सारे आपको वो क्या बोले प्रकाश मिलेगा, बहुत होने से समझदारी का प्रकाश मिलेगा। और वो न केवल अभी मगर पूरे जीवन में हमको न केवल सुखी कर देगा मगर कई सारे कर्मों से बचाएगा, उल्टे कर्मों से, और कई सारे सीधे संयोग को हमें इकट्ठा करवा देगा। चलिए सर दादा, पर हम अभी माइंड बोलते हैं कि अभी मेरे को स्टडी नहीं करना है, ऑल्दो के स्टडी करना मांगता है, बाद में करेंगे, तो वो एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? वो सब इन लोग को प्रॉब्लम अभी ये एड्रेस करो, बाद में सोचेगा, विल आस्क एवरीबॉडी उन लोग को क्या प्रॉब्लम है। ये बात है कि मन की सुनने जाएंगे तो मन तो कहीं पर भी हमें एडजस्ट नहीं होने देगा। जब मन हमारे हित की बात दिखाता है तब उसको सुनना चाहिए। जब मन हमारे हित की बात नहीं दिखाता है, अहित की बात करता है, तो उसको समझाना चाहिए, या तो उसको बाईपास करके हमारी सही समझ के आधार से चलना चाहिए। क्योंकि मन तो हर वक्त अलग अलग बताता रहेगा। इसलिए कबीर जी ने भी कब बोला था कि मन का चलाया तन चले ताका सर्वस्व जाए। तो वो यदि मन के चलाए हुए हम चलेंगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा या तो हमें काफी नुकसान होगा। इसलिए अकेले मन की नहीं सुननी है, हमारी सही समझ की, सम्यक बुद्धि या प्रज्ञा की सुननी है हमें। ओके, खुशी आपका क्या प्रॉब्लम है? स्टडीज में एडजस्टमेंट, क्या आपको क्या एडजस्टमेंट करने का है? स्टडीज में मेरा मन कहता है कि मैथ्स ना करे क्योंकि मैथ्स इजी है। फिर एग्जाम में मेरा सिली मिस्टेक्स में मार्क कम हो जाता है, तो मुझे वो एडजस्टमेंट लेना है। ओके, सलील दादा। हाँ, तो ये समझ में तो आता है कि मन की सुनकर चलते हैं तो नुकसान हो रहा है ना। तो मन को हाँ। हमें धीरे से समझाना है कि भाई ये अपने फायदे में है, चलो प्रैक्टिस करें। चाहे तो आपको कुछ आपकी पसंद की वाली चीज बाद में देंगे, यदि आप अच्छे मार्क ले आएंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट दिलवाएंगे। तो दादा भगवान बोलते थे कि हम मन और प्रकृति से हमारे हित का काम करवा लेते थे और प्रकृति को थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे के भी करवा लेते थे। तो मन का सुन के चलने की आदत तो पूरे जीवन में बहुत नुकसान करने वाली है। हाँ, हमारे हित में है तो बात अलग है, बाकी हित में नहीं है तो उनका नहीं सुनना है। क्या करना है? नहीं सुना। नहीं सुनना। जो मन का सुन के चलते हैं उसको कमजोरी बोलते हैं कि शक्ति बोलते हैं? कमजोरी। तो फिर आपको कमजोर रहना है कि शक्तिशाली बनना है? शक्तिशाली बनना। मोनिका, आपका क्या डिसीजन का इश्यू है स्टडी के बारे में? हाँ, मेरे पास टाइम होता है स्टडी करने के लिए, बट मैं उस समय करती नहीं हूँ। जोर से बोलो। स्टडी करने के लिए जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं उसे प्रॉपरली यूज नहीं करती, मैं उसे पूरी तरह वेस्ट भी कर देती हूँ।
तो उस समय सुनाई दिया? शहजादा आपने सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ठीक ढंग से। मोनिका प्लीज अभी रिपीट। सुनाई दे रहा है? आवाज आवाज बहुत कम कम। जोर से बोलो पास में आके। अभी सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा। आपने क्या अभी बताया? आप बोलो। बोलिए फिलहाल। हाँ, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं हाँ। उस समय पढ़ाई नहीं करती, प्रॉपरली यूज नहीं करती मेरे टाइम को स्टडीज हम्म के लिए। हम्म। वहां पर दिक्कत होती है जब एग्जाम आती है तब। बरोबर है। तो मन को जिम्मेदारी का ख्याल देना जरूरी है, या तो अपने जिम्मेदारी का ख्याल रखना जरूरी है। मन को बोलो क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि पसंदगी वाली डिश आई तो हम अब नहीं खाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोलता है मन कि भाई ये पसंदगी वाली डिश अभी नहीं खाना है। और पढ़ाई में क्यों बोलता है कि अभी पढ़ाई नहीं करनी है। तो उसको थोड़ा लेफ्ट राइट भी लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अपने ही अंदर से उसको थोड़ा डांटना पड़ता है, थोड़ा सबक सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा करोगे तो एक टाइम खाना नहीं दूंगी, या तो पसंदगी वाले खाना तो बिल्कुल नहीं दूंगी, ये पहले समझो। तो आपकी पसंदगी की डिश मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो करिश्मा। एक बात हो गई पढ़ाई की, मगर सब चीजों में मन का ऐसा ही है कि मन उल्टा पुल्टा दिखाता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन दादा भगवान जैसा नहीं है कि जो कुछ कई अवतारों से वो ऐसा शुद्ध और केड़वणी जिसे बोलते हैं ऐसा करते करते आया था। हमारा मन तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, कलयुगी मन है। हाँ, ओके करिश्मा आपको क्या प्रॉब्लम है? जय सच्चिदानंद। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, या फिर मैं पढ़ाई नहीं करती और मुझे मेरा मन कहता है कि दीदी को जाकर परेशान करो या फिर दीदी के साथ खेलो। नौटंकी बहुत भारी है नहीं? इसको क्या बोलते हैं, नौटंकी बोलते क्या बोलते हैं? नौटंकी बोलते हैं। हाँ तो फिर और पढ़ाई नहीं करना है तो मन को बोलो कि जिंदगी में क्या करना है वो तो नक्की करो। क्योंकि जीवन में कोई आपके साथ थोड़े समय के बाद खड़ा नहीं रहेगा, पापा मम्मी भी नहीं होंगे। आप क्या करोगे पूरे बड़े विश्व में, यदि आप खुद के पैर पर अच्छे ढंग से खड़े नहीं रह पाओगे तो? तो दादाजी से शक्ति मांग के, हम गुजराती में ऐसा बोलते थे, चोटली बांधी ने बैसी जवानी। शिखा होती थी, शिखा बांध के बैठ जाओ ऐसे। ये बच्चे हैं ना अभी, उनको रजनी दादा ख्याल ही नहीं है दुनिया का, परिणामों का कोई जिम्मेदारी नहीं है सर पे। क्योंकि माता पिता बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हाथ में देते हैं। ये वही तो मुश्किल ही है सब बात की। चलो आगे चले। ओके दक्ष आपको अभी वही। ज्यादा मुझे ये लगता है कि मैं मैथ्स कर लूं, ऐसे मैं मैथ्स करूँ और कोई सा सब्जेक्ट नहीं करूँ, मैथ्स ही करूँ क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो मुझे इजी पड़ता है।
दादा आपने सुना? सुनाना वो तो सबका सनातन प्रश्न है, उनको पढ़ाई पसंद ही नहीं है, मैथ राइट राइट पसंद नहीं आ रहा, तो दादा क्या पसंद हाँ दादा पसंद है पढ़ाई। पसंद है तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं होगी। पसंद वाले को तो कहीं पर भी वो पढ़ाई करके अच्छे ढंग से कर सकता है, अच्छे ढंग से मार्क्स भी ला सकता है। लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हैं, घर में व्यवस्था नहीं होती है तब। आप लोगों तो पुण्यशाली है कि आपके माता पिता ने आपके लिए सब व्यवस्था करके रखी है। ओके। देखो अभी वीकेंड आता है, जरा सोचो कि स्टडी के बारे में आपको क्या एडजस्टमेंट होता है, मंडे बात करेगा। ओके। जय सच्चिदानंद। Yes. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિ દિવ્યાબેન પપ્પા છે ત્યાં? હા ઓકે ઓકે. अक्षय भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके. एक मिनट वैशाली भाई, अक्षय भाई इज पुटिंग अप द ओके ओके ओके. आई नीड टू लीव. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई ओके, यू आर ओके? हाँ ओके ओके। શૈલેષાનંદજી એક વૈશાલીબેન પદ લે છે। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। વાતો દિલની કરવી છે પ્રજ્ઞ પ્રાણ રે, મારો સંદેશો સ્વીકારો નાથ રે। વાતો દિલની કરવી છે પ્રજ્ઞ પ્રાણ રે, મારો સંદેશો સ્વીકારો નાથ રે। ગુંડી ભરમાડી માયા મોહાંદરે, સચ્ચા રસ્તા દેખાવો સાઈ રામ રે। જેવી કરોડિયાની જાડ રે, એવી મનડાની ગૂંચી જંજાડ રે। વાતો દિલની કરવી છે પ્રજ્ઞ પ્રાણ રે, મારો સંદેશો સ્વીકારો નાથ રે। અરિશત્રુ છે માહી અપાર રે, કરી ઉતારો કરો તડી પાર રે। બુદ્ધિ મંથરાની મેલી મુરાદ રે, દાદા ટાળી દિયો મનની મૂંઝાણ રે। વાતો દિલની કરવી છે પ્રજ્ઞ પ્રાણ રે, મારો સંદેશો સ્વીકારો નાથ રે। जहाँ खुल जाए आवरण ताण रे, ऐसी मंजिल पर ले चलो नाव रे। कि वो अकर्मा गुप्त चमत्कार रे, करे स्वामी विदेह सत्कार रे। वातो दिलनी करवी छे प्रज्ञ प्राण रे, मारो संदेशो स्वीकारो नाथ रे। दादा जोड़ू छू आत्म तार रे, गति पंचम थी हो जो संधान रे। प्रभु सीतारो से उस पार रे, मारे जोवा छे मुक्ति धाम रे। वातो दिलनी करवी छे प्रज्ञ प्राण रे, मारो संदेशो स्वीकारो नाथ रे।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, આમાં વચ્ચે એક અરી શત્રુ છે માહી અપાર રે, કરી ઉતારો કરો તડી પાર રે. એ જ થોડુંક વધારે સમજાવશો થોડુંક? વિતરાગ, બધા જ વિતરાગો અને જ્ઞાનીઓ તીર્થંકરોએ જોયું કે બહારના શત્રુ તો કંઈ નથી, અંદર આપણી અંદર શત્રુઓ. એ શું? તો કે હું મારું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ એવું આત્મ સ્વરૂપ, પણ એને નડતર રૂપ કોણ છે? તો કે આંતર શત્રુઓ. કયા આંતર શત્રુઓ? તો કે મુખ્ય 6 છે: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ. પછી એના અંદરમાં તો એ ઘણું બધું આવી જાય અંદર, કે કપટ હોય, આ હોય, તે હોય. પણ એ બધા જે અંતર શત્રુઓ માને પોતાને, મારા સુખને, મારા અનંત જ્ઞાન દર્શનને રોકનાર છે, એટલે કે નબળાઈઓ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ કયા ભાગમાં છે? તો કે પ્રકૃતિના ભાગમાં છે. અજ્ઞાનથી બંધાયેલો જે ભાગ હતો એમાં છે. હવે પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં દેખાય છે. એટલે એને પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુને, ભગવાનને, જ્ઞાની પુરુષને, કે બધાને તડીપાર કરો, અંતર શત્રુઓને, એટલે કે એમાંથી મને મુક્ત કરાવો. એવું પ્રાર્થના કરે છે. અને બધા જ અહીંયા એક મત છે. વેદાંતેને ષડ રીપુ કીધા, જૈનોએ 6 કષાય કીધા, કોઈએ અંતર શત્રુ કીધા, અને અરિહંત શબ્દ જે આવ્યો છે તીર્થંકર માટે, એ જેણે પોતાના અંતર શત્રુઓ, અરી એટલે શત્રુને જીતી લીધા છે, એ અરિહંત છે. એટલે કે જેના ક્રોધમાન માયેલો રાગ દ્વેષ સંપૂર્ણપણે ખલાસ થાય છે, અને એના પરિણામ સ્વરૂપે આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશમાન કરી શકે એવું આત્મ સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપે ખુલ્લું થઈ જાય છે. એટલે અરી એ શત્રુનો જ સૂચક છે, આંતર શત્રુની વાત છે. મારો એક બીજો ક્વેશ્ચન છે શૈલેષાનંદજી, જે પદ રિલેટેડ નથી, પણ I have a reference, I don't know if it matters, but આપતવાણી 10મીમાં પેજ 39 પર છે કે એવું વાંચ્યું હતું કે જેટલો અહંકાર ઓછો એટલો આત્મવિશ્વાસ વધારે. અહંકારીને આત્મવિશ્વાસ બહુ ઓછો હોય. વાણીની ટેપ રેકોર્ડર ઉતારી કોણે? આ ગયા અવતારના અહંકારે. એ થોડું મારે સમજવું હતું કે જેટલો અહંકાર ઓછો એટલો આત્મવિશ્વાસ વધારે. એટલે અહંકાર, અહીંયા જે અહંકારની વાત છે એ હું કરું છું, હું કરી શકું છું, અને સામાન્ય રીતે નેગેટિવ અહંકારની વાત છે, કે સુપિરિયારિટી બતાડવા, કે જે રીતે પણ કે હું કંઈક છું, મારેમાં આ કંઈક છે, અને ખાસ તો હું કરી શકું છું. હવે આવી બિલીફ હોય એટલે અંદર ખાને એને છૂપો ભય પણ હોય કે થશે કે નહીં થાય બરોબર, પરફોર્મન્સ કરી શકાશે કે નહીં કરી શકાશે, લોકો એપ્રિશિએટ કરશે કે નહીં કરે. અને એક બાજુ સુપિરિયારિટીનો અહંકાર દેખાડવો હોય ને બીજી બાજુ અંદર એને બીક હોય કે મારાથી બીજા સુપિરિયર એટલે કે ઇન્ફિરિયારિટીનો ભય હોય. અચ્છા, કુદરતના નિયમને જો જોવામાં આવે તો કુદરતના નિયમો સામાન્યપણે એવા છે કે કુદરત જેને ઉપર લઈ જવા માંગે છે એનો અહંકાર તોડવાનું જ કામ કરે છે. અને કુદરતમાં બીજું પણ એવું દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે જેનો અહંકાર જેટલો ઓછો, નિર્મળ કે બાળક જેવો, એને કુદરત બધું જ સપ્લાય કરે છે. હવે આ અહંકાર એ શુદ્ધાત્મા તો આપણને તો દ્રષ્ટિ મળી છે, પણ જગતને દ્રષ્ટિ ના હોય. પણ એના જે સ્વાભાવિક ગુણો છે, જ્ઞાન, દર્શન, શક્તિ, સુખ, એ અહંકાર એની સામે એક આવરણ સ્વરૂપે છે. કેમ? તો કે અહંકાર એટલે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને નહીં જાણતા પર સ્વરૂપમાં બેઠો છે. એટલે પોતાની જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન શક્તિ, દર્શન શક્તિ, સુખ કે સ્વાભાવિક શક્તિઓ એને અવરોધક છે. અહંકાર શું છે?
અને તેથી કરીને એને પોતાના આત્માની સ્વાભાવિક આત્મવિશ્વાસ એટલે કે શુદ્ધાત્મા અથવા પોતાના ભલે શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ ના હોય જગત પાસે, પણ પોતાની અંદરથી આવતી જે વસ્તુ છે એની અંદર હાજર છે, એના આધારે એને જે સૂઝ પડે, એના આધારે એને જે સ્થિરતા વર્તે, એના આધારે એને જે વિશ્વાસ રહે કે ના હું આમાંથી નીકળી જઈશ, એ અહંકાર વાળાને અહંકારનો પક્ષ બીજો પક્ષ છે એટલે એને એનો લાભ મળતો નથી. અને આપણે તો શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી બહુ સ્પષ્ટ છે કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જેટલો નિકાલ નિશેષ થાય એટલું આત્મ સ્વરૂપ ખુલ્લું થશે. બરાબર છે. એટલે આઈ થિંક મારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્યાં હતી કે આત્મવિશ્વાસ એટલે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, બટ સેલ્ફ મીનિંગ નોટ ધ રિયલ સેલ્ફ, ધ વ્યવહારની રીતે જે બધા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની વાત કરે એ વિચારતી હતી. પણ હવે ઇટ મેક સેન્સ કે જેટલો અહંકાર ઓછો એટલો તમારા આત્મા પર, શુદ્ધાત્મા પરનો તમારો વિશ્વાસ વધારે. બરાબર. અને શુદ્ધાત્માની શક્તિઓ તમને દરેક સંજોગમાં થોડો વધારે લાભ આપે, સારી રીતે લાભ આપે. અહંકારનું વચ્ચેથી ઓછું થઈ જાય તો શુદ્ધાત્માની દર્શન શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, એની કુદરતી શક્તિઓ આપણને વધારે હેલ્પિંગ કરે. ને મોટામાં મોટો અહંકાર કે હું વૈશાલી છું, એ મોટામાં મોટો. હા, અને હું કરી શકું છું, હું કરું છું, હું કરી શકું છું, એવો બધો હવે કરી શકો છે. તો પછી વ્યવસ્થિતમાં કેમ કોઈ વાર એવું કેવું પડે કે ના મેં તો બધું કર્યું પણ હવે વ્યવસ્થિતમાં આવું બધું. પડી સમજણ. બહુ સરસ. એક બીજી વસ્તુ પૂછવી હતી કે એક જ મિનિટ, દાદા ભગવાન પોતે એવું કહેતા હતા કે અમારો અહંકાર નિશેષ થઈ ગયો છે, બાળક જેવો પણ ના, એટલે એકદમ ઓલમોસ્ટ ઝીરો છે, તો કુદરત અમને બધું જ સપ્લાય કરે છે. શું કરે છે? તમને કોઈ દિવસ કશી વસ્તુ પર શંકા કે એવો કશો પ્રયત્ન કે કરવો પડતો નથી. અને દાદાએ એ પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે બિલાડીનું નાનું બચ્ચું હોય ને, એને અહંકાર બહુ ના હોય તો લોકો એનું ધ્યાન રાખે કે ભાઈ આ બિચારું ભૂખ્યું છે, દૂધ આપી જાઓ, આમ છે તેમ છે. અને જેનો અહંકાર જેવડો મોટો તો કુદરત કહે છે તું તારું ફોડ, હવે હું શું કરવા તારામાં તારું ધ્યાન રાખું. પણ જે એ અહંકારની જે વાત કરીને, તો જ્યારે અંદર મનમાં વિચારો ઉભા થાય કે હું કરી શકું છું, કે કંઈક ચિંતાઓ થાય કે આ ક્યારે થશે, કારણ કે એવું થઈ જાય કે મારા લીધે થાય છે, તો એને સમજણ કેવી રીતે પાડવાની કે ફોર એક્ઝામ્પલ, I'll just be honest, my kids are old enough, so મને એવું થાય કે હવે એમના લગ્ન ક્યારે થશે, when will, like these kind of things that come in my head. પણ એ મારા કંટ્રોલની વસ્તુ નથી ને. કંટ્રોલ એટલે તમે નિમિત્ત છો મધર તરીકે. તમારે વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન તમે ભાવના રાખો, પ્રાર્થના કરો અને સહજ રીતે જોતા રહો. એવું નથી કે યુ હેવ ટુ અનલોડ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એ તો ભૂમિકા છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન તમે ઉત્તમ નિમિત્ત બનો. ઉત્તમ નિમિત્ત એટલે તમારી સૂઝ સમજથી જુઓ, એમના શુદ્ધાત્માને પ્રાર્થના કરો, વ્યવસ્થિતને કુદરતને પ્રાર્થના કરો, એમનું સર્વ પ્રકારે કલ્યાણ સચવાય એવા એમને કમ્પેનિયન મળે. પણ અહંકારે કરવો અને સહજ નિમિત્ત સ્વરૂપે કામ કરવું એ બેમાં ફરક છે. દાદા ભગવાન થકી આટલા જગતનું આટલું બધું કામ થયું, પણ એમાં એમનો અહંકાર નહોતો. સાહજિકપણે કુદરતમાં કુદરતી રીતે નિમિત્ત હતા. શું હતા? હવે સમજાય? વૈશાલીબેન બહુ સુંદર, અને વૈશાલીબેનની ભૂમિકા છે એટલે એ તો નિગેટ કરાય હતી ને, પણ અહંકારથી નહીં, પણ કુદરતમાં કુદરતીપણે સહજ રીતે વ્યવસ્થિતને આધીન, અને એ રીતે વૈશાલીબેને ભૂમિકા કરે. કારણ કે જો અહંકાર તો શું કે ના હું ગોઠવીશ, હું કરી શકું છું, હું આમ કરીશ ને આવી ડિઝાઇન ને પેલી ડિઝાઇન. હવે આજકાલના છોકરાઓ ડિઝાઇનમાં બિલકુલ ફિટ જ નથી બેસતા, એમની ડિઝાઇન તદ્દન જુદી જ હોય છે. એટલે પેલો અહંકાર તો ગાંડો થઈ જાય કે હવે હું શું કરું, આ મારા જ છોકરા માનતા નથી, એમ માથું કૂટે. બહાર ના કૂટે પણ અંદર કૂટે. એટલે ગેટ્સ ફ્રસ્ટ્રેટેડ અહંકાર તો. એટલે સમજણ જ ગોઠવવાની છે ને, કે સહજ રીતે ભૂમિકા તો રહેવાની જ છે, પણ
દાદાએ શું કીધું કે ભાઈ આપણે બાગના માળી છીએ, આપણે ઓનર નથી. Yeah. આ મોગરો કેવી રીતે ખીલશે એ કુદરત નક્કી કરશે. આ ગુલાબની પાકડી આપણે નથી ખીલવતા, આપણે એને પાણી પાઈએ છીએ, નરિશ કરીએ છીએ, પછી એ કુદરતીપણે ખીલે છે. પણ જેટલું વ્યવહારમાં વધારે ખેંચાઈએ ને તેમ આ મારો બાગ છે, મારા ફૂલો છે, એટલે મારા તે ટાઈમે ખીલવા જોઈએ. તે પછી દુઃખ આપે. Yeah, અને exactly. પછી એ ફૂલ મોટું થઈને એવું કે નો મમ આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, આઈ ડુ લાઈક ધીસ. Right. એટલે પછી વધારે મમ દુઃખ થાય. પછી વધારે તકલીફ થાય. Exactly, yeah. પડી સમજે. જો બરાબર છે. ફૂલ આપણું હોય તો આપણા કયા પ્રમાણે કરે ને, Yeah, પણ એ આપણા કયા પ્રમાણે નથી ચાલતું. નથી કરતું. No, definitely નહીં. Yeah. એટલે આપણે આપણી ભૂમિકા ભજવવાની બરાબર અને છે, પડી કુદરતને સમજે. જોવાનું. Yeah. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद वैशाली बहन। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी का प्रश्न है। અક્ષયભાઈ ને આવડે છે અહંકાર ને કેવી રીતે વાપરવું. कश्यप जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है। आ रही है? हाँ आ रही आ रही। हाँ, तो ये मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। वो नट्टू काका बुक में लिखा है, ज्ञानी चाहे सो करे कारण के कर्ता भाव નથી પણ નિમિત્ત ભાવ ભાવે છે. આ થોડું સમજાવો. હમણાં એ જ વાત કરતા હતા આપણે કે કુદરતમાં નિમિત્ત ભાવે જ્ઞાની પુરુષ રહ્યા, કરતા ભાવ એટલે અહંકારથી નથી રહ્યા. હમણાં વૈશાલીબેનની વાતની આગળ વાત ચાલી વૈશાલીબેન. તો જ્ઞાની ચાહે સો કરે. હવે કયા ભાગમાં ચાહે સો કરે છે? તો કે પહેલામાં પેલું તો રિયલમાં જ્ઞાની પુરુષ ચાહે સો કરે, કારણ કે પોતાનો પ્રગટ પરમાત્મા જે ખુલ્લો થયો છે, નિરાવરણ થયેલો છે, એ રિયલની સત્તામાં, એટલે કે મોક્ષદાન આપી શકે, પૂતગલમાંથી શુદ્ધાત્મા છૂટું પાડી શકે, એ બધું જ રિયલમાં ચાહે સો કરે. એટલે કે એમની પાસે સર્વ સત્તા છે. પણ રિલેટિવમાં એવું કહ્યું કે જ્ઞાની પુરુષની પાસે પાપડ તોડવાની પણ, ગાંગવાની પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી. અને દાદા ભગવાન તો તળપદી ભાષામાં હસતા હસતા કહેતા હતા કે અલ્યા ઝાડે ફરવાની પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, અટકે તારે ફાંકી લેવી પડે છે, શું કહેતા હતા. હવે આ બે વાતની વચ્ચે એક ત્રીજી વાત છે કે રિલેટિવમાં પણ જ્ઞાની પુરુષનું ની પાસે ઘણું બધું સામર્થ્ય એમના નિમિત્તે હતું. કેમ? તો કે પોતે રિલેટિવમાં બિલકુલ અહંકાર ચાલ્યો ગયો તો નિમિત્ત ભાવે જ હતા. એટલે રિલેટિવમાં પણ એમની હાજરી, એટલે કે યશનામ કર્મથી ઘણું બધું થયું. એટલે રિલેટિવમાં પણ કેટલીક હદે જ્ઞાની પુરુષ ચાહે સો કરે એવું કહેવાયું. પણ ફેક્ટથી, સાયન્ટિફિકલી એ રિયલના ભાગમાં ચાહે છે તે કરી શકે છે, કારણ કે એમની પાસે રિલેટિવ રિયલનું વિજ્ઞાન છે, પોતાની દશા છે, પરમાત્મીય સત્તા છે, સિદ્ધિઓ છે. રિલેટિવમાં બિલકુલ અહંકાર વગરના છે. એટલે કુદરત એમને નિમિત્ત બનાવે, બધા દેવદેવીઓ પણ એમની પર રાજી હોય, એટલે એમના યશનામ કર્મથી થાય ખરું. પણ એ પોતે શું કહે કે રિલેટિવમાં અમારી પાસે પાપડ ભાંગવાની પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી. तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों अपेक्षा से आपको ये बात का ख्याल आया होगा कि ज्ञानी पुरुष चाहे सो करे, कौन सी अपेक्षा से करते. निमित्त भाव मैंने क्या, तो बोले जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा स्वतंत्र कर्तापन का बिल्कुल ही भान नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, तो उसका नाम निमित्त. देवी निमित्त में सहज रूप से होता है. हाँ बोलिए. उसमें सभी लोग हेल्प करते, जब निमित्त भाव में होता है तो फिर वो Yes. भाव से चीजें मिलती है जो है.
क्योंकि अहंकार चला गया है तो निमित्त को कुदरत भी बहुत हेल्प करती है, सब तरीके की देवी, सब तरीके की उनकी हाजिरी से सब हेल्प, सब काम होता रहता है। दूसरा, ये चरण विधि और स्थित स्तुति, इसमें मतलब जो है दोनों में सिमिलरिटी है, और वो मतलब स्थित स्तुति, आपका क्या विचार है कि उसमें स्थित स्तुति जो है मतलब महात्मा को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा क्या आपका विचार है? देखो, चरण विधि में निश्चय व्यवहार चरण विधि ऐसा उसका नाम है। तो कुछ सेंटेंसेस व्यवहार, कौन सा व्यवहार जो रियल को हेल्पिंग है ऐसा रिलेटिव, निश्चय को हेल्पिंग व्यवहार। तो एक जगह पे दादा भगवान ने बताया है कि हमारे सब साधन और सभी सत्संग के वो आयाम निश्चय को प्रतिपादित करने वाले व्यवहार के हैं। और दूसरा है जो निश्चय का भाग है, जो शुद्धात्मा के गुण है वो सब निश्चय वर्ती है, तो वो सिद्ध स्तुति का ही एक स्वरूप है। सिद्ध स्तुति में हम सिर्फ वेद विज्ञान और निश्चय वर्ती वाक्य बोलते हैं। वाकई चरण विधि में व्यवहार का भी भाग है और निश्चय का भी भाग है, मगर वो व्यवहार निश्चय को प्रतिपादन करने वाला, निश्चय को हेल्प करने वाला व्यवहार है। तो महात्मा दोनों कर सकते हैं, जहाँ जो समय जैसी गुंजाइश, जैसी उनकी उपयोगिता। ये जो अनंत दर्शन वाला हूँ और अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो वो जो है मतलब उसमें अपने बोलते हैं अनंत दर्शन वाला और अनंत ज्ञान वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली में मतलब अगर कोई, मैं आपको पूछूं कि जैसे मैं एक सिचुएशन में आपको बोलूं कि इसमें अनंत ज्ञान वाला होना चाहिए, बोलना चाहिए कि अनंत दर्शन वाला बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी ने कोई काम बत बोला ऐसे करने के लिए, जो है मैं उसको सेटिस्फैक्ट्री, उसके सेटिस्फैक्शन के अनुसार नहीं कर पाया और मेरे को आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर अनंत ज्ञान का जो है वहां पर भूमिका आती है कि दर्शन की भूमिका आती है? पहले दर्शन की भूमि, दर्शन और ज्ञान में थोड़ा ही तफावत है, बहुत ज्यादा तफावत नहीं है। शुरुआत दर्शन मैंने समझ से होती है, ज्ञान मैंने एग्जैक्टनेस या अनुभव में जाता है एक अपेक्षा से। तो जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अनंत दर्शन वाला हूँ ऐसा बोलने से वो समझ को खुलने का स्कोप मिलता है, या समझ को हेल्प मिल सकती है। और फिर भी अनंत ज्ञान वाला हूँ बोले तो भी कोई उसमें हर्ज नहीं है, मगर अनंत ज्ञान वाला हूँ मेरे हिसाब से ज्यादातर क्या है कि अंतर बाह्य जो अनेक प्रकार के ज्ञेय हैं, तो उसके सामने में अनंत ज्ञान वाला हूँ, उसको उन सबको देखने जानने वाला मात्र हूँ, ऐसा उसका ज्यादातर वो उसके लिए अपने को वो हेल्पिंग होता है। मगर मेरे हिसाब से कुछ भी बोलो, अनंत दर्शन वाला हो बोलो या अनंत ज्ञान वाला हो बोलो, मूल तो उसके पीछे हमारी क्या समझ से हम बोल रहे हैं, कौन सा उपयोग है हमारे अंदर, कैसे उपयोग से हम करते हैं, वो महत्व है, वो उस अनुसार परिणमन है। शब्द हेल्पिंग है, समझ और उपयोग से परिणमन का आधार है। भी आपने परिणमन जो वर्ड यूज किया उसका मतलब कि रिजल्ट होता है ना, परिणमन मतलब रिजल्ट एक तरह का ना। हाँ, परिणमन मैंने अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, शुद्धात्मा परिणाम उत्पन्न हो या रिलेटिव में समझ के परिणाम उत्पन्न हो, रिलेटिव में कंफ्यूजन दूर हो, जो भी है परिणमन, तो परिणमन शुद्ध में रियल में परिणमन होगा और रिलेटिव में भी परिणमन होगा। और इसी से एक मिलता जुलता परिणति, वो दशा, दशा को बताता है ना, यस, दशा। यस, परिणति अलग, वो नजदीकी मगर अलग चीज है। परिणति मैंने उस समय में मेरी इनर स्टेट ऑफ बीइंग क्या रही, मेरी दशा क्या रही, मेरा उपयोग की परिणति क्या रही, वो उसको परिणति बोलते हैं। जहाँ मेरा आई अंदर है, वो भले मैं शुद्धात्मा हूँ उस तरीके से है या जो भी प्रकार से है,
तो परिणति में स्वयं होता है वो खुद, और स्वयं के आधार से कौन सी परिणति उसको चल रही है। और परिणमन है तो वो जो भी अंदर उसकी जागृति, समझ, पुरुषार्थ वगैरह हैं, उसके आधार से परिणमन होता है। और ये लास्ट एक पूछना था कि जैसे जो डिस्चार्ज है वो मतलब वो पेंडिंग कैसे होता है, वो मुझे समझ नहीं आया कि डिस्चार्ज जो है बोला जाता है कि डिस्चार्ज जो है वो जब संजोग आते हैं तो डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज होता है या तो फुल्ली होगा या मतलब नहीं होगा, तो लेकिन पेंडिंग डिस्चार्ज मतलब क्या जो है वो समझ नहीं आया। पेंडिंग डिस्चार्ज पेंडिंग 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 का डिस्चार्ज मैंने ये बोलना चाहते हैं कि मानो कोई डिस्चार्ज मैंने उस प्रसंग में परमाणु की निर्जरा हुई, मगर परमाणु अकेले तो है नहीं, उसके पीछे रस है, कुछ बिलीफ है, कुछ मान्यता है, कुछ संस्कार है। कि कोई प्रसंग में बार बार मुझे जो एक प्रकार का डिस्चार्ज होता है तो उसके पीछे कुछ लोभ होता है। कोई प्रसंग में बार बार जो डिस्चार्ज आता है तो उसके पीछे कुछ मान रहता है, डिस्चार्ज मान। कोई प्रसंग में बार बार मेरी दृष्टि या अंदर चित्त में जो खलबली मचती है तो उसके पीछे विषय में सुख की मान्यता के मेरे संस्कार है। तो मानो उस प्रसंग का डिस्चार्ज हो गया उस वक्त का जो परमाणु है, मगर जब तक मेरा सूक्ष्म मान की ग्रंथि विलीन नहीं होती तो वो अन्य प्रसंग में वापस डिस्चार्ज का, ऐसे ही डिस्चार्ज का कारण बनेगा। तो प्रसंग चला जाता है, परमाणु चले जाते हैं, मगर उसके बेस में जो अज्ञान से डिस्चार्ज, मान डिस्चार्ज, लोभ डिस्चार्ज, विषय कुछ भी पड़ा था, वो जहां तक मेरा खत्म नहीं होगा तो वो पूरा वो पेंडिंग में वो आगे आएगा रस खत्म करने के लिए। या तो कोई व्यक्ति के साथ मेरा जो है तो डिस्चार्ज हुआ अभी, मगर अंदर में जब तक वो व्यक्ति के बारे में मैं संभावी नहीं होगा, अभिप्राय से मुक्त नहीं हुआ, कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हुआ, उसको दोषित देखकर कुछ भी नहीं, पूरी शुद्धिकरण नहीं हुई, तो वो वापिस वो डिस्चार्ज तो पेंडिंग मैंने उसके साथ मेरे शुद्धिकरण करने का तो बाकी रहा ना। मतलब वो चार्ज नहीं हो रहा है लेकिन वो पेंडिंग है, वो मतलब ये आप हाँ हाँ हाँ। चार्ज होना पेंडिंग, मतलब वो चार्ज होना में और पेंडिंग में क्या अंतर है उसमें? चार्ज होना तो नया उपार्जन करते हैं हम, हाँ और पेंडिंग में जो रस और जो सूक्ष्मता उसके पाए में, उसकी नींव में पड़ी है, जिसके आधार पर ऐसे प्रकार का डिस्चार्ज खड़ा हो रहा है, तो वो उसकी नींव में जो चीजें पड़ी है अज्ञान की, जैसे मैंने बताया अभी, वो खत्म पूरी नहीं हो रही है, उसका नाम पेंडिंग। क्या? और चार्ज में तो हम नया खड़ा करेंगे, क्रोध मान माया लोभ, नई फाइलें कोई साथ नया प्रकार का ऋणानुबंध खड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। मगर वो जो लाया हो वो पूरा शुद्ध होके निकाल पूरा नहीं हो जाता है, ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो वो आगे आएगा, मैंने पेंडिंग, मैंने आगे वापस कुछ ना कुछ आएगा किस प्रकार का। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। जय। और वो तो हमें समझ में आता है, कई फाइलों के साथ हम जो लेके आए हैं डिस्चार्ज, वो निकलता रहता है। हम नया खड़ा नहीं करना चाहते अंदर से, तो हमें फाइल में शुद्धात्मा संभाव से निपटारा, मगर जो डिस्चार्ज बार बार हो रहा है तो क्यों पेंडिंग रहता है वो हिसाब, क्योंकि उसकी नींव में हमारी पूरी शुद्धिकरण नहीं हुआ। ठीक है, अभी मतलब जो सामने का जो है वो पूरा क्लेम नहीं किया तो वो भी पेंडिंग रहेगा ना? हाँ, वही वही तो बोल रहा हूँ, हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ। सामने हम अपने अंदर जो है वो मतलब जो है शुद्धिकरण नहीं हुआ, और दूसरा अगर सामने वाले का पूरा क्लेम नहीं गया तो भी जो है पेंडिंग रहेगा ना, मतलब वो। सामने, हाँ, सामने वाले का क्लेम क्यों नहीं जाता है पूरा, क्योंकि अपने अंदर पूरा शुद्ध नहीं होता है। अपने अंदर कुछ अभिप्राय पड़ा है, अपने अंदर कुछ नापसंद पड़ी है, अपने अंदर उसके प्रति बारे में कुछ नेगेटिविटी या स्पंदन है, उसके बारे में उसको करता देख रहे हैं, हम कुछ भी देख रहे हैं। तो वो जहां तक मेरा अंतर में क्लियर नहीं होगा तो सामने वाला का कैसा पूरा क्लियर होगा।
सामने वाला भी उस पे जो है वो मतलब हमने पकड़ के रखा है तो सामने वाला भी जो है उसको पकड़ के रखेगा। या पकड़ वो जगत एक्शन रिएक्शन स्वरूप से होता है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। શાંતિ દાદા શાંતિ લઈને આવ્યા છે. શાંતિ લઈને નહીં આવવાની તોય તમે શાંતિ પકડી હશો સાહેબ. અરે પણ તમે તો શાંતિ વાળા જ છો ને, શાંતિ દાદા. શાંતિ બોલો, વાળા બોલો. ખરા બોલો અને શાંતિ અમારી દાદા. શાંતિમાં વધારો કરનારા તમે છો. બોલો હવે બોલો. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ છે સાહેબ, હાજી. તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હા. આત્મા જ્ઞાયક. હવે શું? આપણે જ્ઞાતા હોય જયારે હા હા જ્ઞેય હોય ત્યારે એટલે આત્મા જ્ઞાયક. જ્ઞેય હોય નહીં તો પણ એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સાચો. હવે જ્ઞેય. આપણે જ્ઞેય હા, બોલો. એને ન પણ હોય પણ એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો સાચો, જ્ઞાયક ન હોય. હમ પણ હવે દાદા ભગવાન કહે છે કે બેસતા વર્ષના દિવસે અમારા જન્મ દિવસે અમે બહાર નીકળતા નથી. હમ એટલે એ આપણે કઈ રીતે એ દશાને ઓળખી શકીએ એમ આપણામાં? હવે એ તો શાંતિ દાદા દાદા ભગવાને પોતે એવું કહ્યું કે અમે 356 ડિગ્રી પર છીએ. એ બરાબર. 356 પર કોણ? તો કે જે નિરંતર સ્પષ્ટ વેદનમાં શુદ્ધાત્મા ઉપયોગમાં જ્ઞેયના જ્ઞાતા તરીકે રહેવાના સહજ દશામાં રહ્યા છે તે. પણ એને જાણનારા કોણ? તો કે મૂળ દાદા ભગવાન. એટલે મૂળ દાદા ભગવાનના પ્રકાશમાં જણાય છે કે આ 356 વાળા ભાગમાં શું થઈ રહ્યું છે. તો યાર ઉપયોગ આગો પાછો થાય, આ થાય તે થાય, એટલે એને ઉપયોગ પણ કહેવાય. અચ્છા, 359 સુધી આ બે જુદા રહે, 360 થાય એટલે મૂળ દાદા ભગવાનમાં ભળી ગયું, પછી કશું અંતરાત્માનો ભાગ રહ્યો નહીં. એટલે 359 સુધી અંતરાત્મા દશા જુદી રહે છે. શું રહે છે? બરાબર. હા હા. અને મૂળ 360 વાળો એને પણ જાણે છે કે આ ઉપયોગ ચૂક્યા, રહ્યા આજ્ઞામાં, ના રહ્યા, અપ થયું, ડાઉન થયું, બધું જાણે છે. તો બે થયા. એક અંતરાત્મ દશામાં જે રહેવાની કોશિશમાં છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં. એટલે અત્યારે જે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ છે પુરુષાર્થને અધીન અંતરાત્મા દશાને માં લાગુ પડતું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ છે. અને મૂળ તો હંમેશાનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે જ, પણ આપણે મૂળ સાથે હંમેશા રહી શકતા નથી. હવે દાદા ભગવાન જે જન્મ દિવસે, ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે કે મોટા દિવસે શું હતું એમને? તો કે દાદા કે અમારે આવો શાંતિભાઈ, કે આવો એવું કશું પણ ઔપચારિક વ્યવહાર હોય નહીં એમ પટેલને. હવે આવો ભલે સત્સંગનો પણ વ્યવહાર હોય, પણ એ વ્યવહાર હોય ત્યારે જરાક ચિત્ત મૂળમાંથી જરાક નીચે આવે, ભલે શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય. સત્સંગમાં હોય એટલે દાદા કીધું કે આ ટેપ રેકર્ડ વક્તા છે, તમે શ્રોતા છે અને અમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ. પણ બોલવાનો ઉપચાર આવ્યો ને, સહેજ આવ્યો. અને તે દિવસે તો શું કે આમ તત્વદ્રષ્ટિથી પોતે પરમાત્માને તત્વના જ દર્શન હોય બધે એમના. એટલે એ જે શુદ્ધ ઉપયોગ વાળો ભાગ જે 356 આસપાસ રહેતો હતો કાયમ, તે દિવસે 360 જોડે એકાકાર રહે. શું રહે? 360 જોડે. હા, એટલે કે મૂળ દાદા ભગવાન જોડે એકાકાર રહે, પુરુષાર્થ વાળો 356 વાળો ભાગ. બરાબર. તે જ સ્વરૂપે હોય એમાં જ રહે સ્થિરતામાં. હા, એટલે એ તો દાદાને પ્રગટ થયું એટલે એ તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું. બરાબર છે. આપણને હજુ પ્રગટ નથી થયું, આપણે પ્રોસેસમાં છીએ. આપણે અંતરાત્મ દશા, જે અંતરાત્મ દશા છે એ જે અહંકાર છે, એ અહંકાર
જ્ઞાન પામે છે. જ્ઞાન પામ્યો એટલે આગળ વધે છે એની અંતરાત્મ દશા. તો એમાં એ અંતરાત્મ દશા છે એમાં આપણે રહી શકાય એમ. એમાં જ છીએ આપણે. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું જવનારો જાણનારો છું, મારે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, આ બધું એમાં જ છીએ આપણે. હવે તમે જે પૂછી રહ્યા છો કે દાદા ભગવાન જેવી ઉત્કૃષ્ટ અમુક સંજોગમાં રહેતા હતા, તો આપણે વધુ ઉત્કૃષ્ટ કે એવી રીતે એવી રીતે રહી શકાય? તો કે છે કે આ સામાયિકમાં એક્ઝેક્ટનેસમાં જેટલું રહે ને એ પરાક્રમ ભાવ કહેવાય છે. તે વખતે આપણે પેલા 360 ની ઘણા નજીક જતા રહીએ છીએ, કારણ કે એક્ઝેક્ટ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનો આપણો પુરુષાર્થ થોડોક વધારે સારો થાય. બુદ્ધિબેન ગેરહાજર થઈ જાય, 5 ઇન્દ્રિયોના દરવાજા બંધ થઈ જાય. જ્યારે બાકીના વ્યવહારમાં આપણે રહીએ ખરા, પણ 5 ઇન્દ્રિયોના દરવાજા ખુલ્લા હોય, ઉદ્ગલબાજીનું થોડું નાટક ચાલતું હોય, એટલે આપણે થોડોક ઉપયોગ એટલો સ્પષ્ટ ના રહે, ડાઉન રહે. અચ્છા, બીજી વાત કે આપણે જન્મ જયંતિ કે ગુરુ પૂર્ણિમાના પ્રસંગમાં બેઠા હોઈએ કે ત્યાં શોભાયાત્રા કે કંઈ પણ ચાલતું હોય છે, તો આપણને અનુભવ થાય છે કે તે વખતે આપણે શુદ્ધ ઉપયોગનું શુદ્ધાત્મા જ છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવાના. એટલે કે એ મૂળ તરફનો ઉપયોગ વધુ સારો રહે છે. કેમ? તો કે એ વખતનું વાતાવરણ અને કૃપા જેવી હોય છે. ત્રીજી વાત, સરસ રીતે સિમંદર સ્વામીના દેરાસરમાં કે અમુક જગ્યાએ આપણે બેઠા છીએ, બીજી કોઈ દખલ નથી ને આપણે આપણામાં જ છીએ, તો તે વખતે અમુક સમય આપણો ઉપયોગ એ વધારે ઊંચો થતો હોય છે કે હું સિમંદર સ્વામી જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ છું. એટલે કે ચિત્ત જે છે, જે સામાન્ય વ્યવહારમાં થોડુંક આમ તેમ થઈને શુદ્ધ ઉપયોગમાં ના રે એવું થાય છે. તે અમુક ઉત્કૃષ્ટ સંજોગો અને આપણો પુરુષાર્થ ને ગોઠવણી અને આ બધું વાતાવરણમાં એ મૂળ તરફ વધુ સારી રીતે રહી શકે. એટલે કે મૂળ ખરેખર 360 ને પણ ઉપર ચડે, ટૂંકમાં એટલો સમય રહી શકે, પણ પાછો વ્યવહાર હોવાથી નીચે ઉતરે. શું થાય? એટલે આપણું તો ઉતર ચડ ઉતર એવું થયા કરે છે. એવું દાદા ભગવાનને પણ થોડુંક થાય. હા, એટલે આપણે તો અનુભવ કરીએ છીએ કે આપણે બેઠા, ધારો કે સામાયિક માટે બેઠા છીએ, કે સામાયિકમાં એટલું જ કે મારે મનને જોવું છે, બરાબર? મનને જોવા માટે બરાબર ચિત્ત પણ ત્યાં બરાબર સ્થિર થયું, પણ મનમાં વિચાર પણ આવતા નથી. જોડે નિસ્બત નથી. હા, બરાબર. આપણે શુદ્ધાત્મામાં સારી રીતે રહી શકીએ છીએ, એ મહત્વનું છે. શું છે? એટલે એ વખતે બરાબર તીવ્ર કક્ષાએ આપણે ચિત્તની હાજરીમાં એ જે રહીએ છીએ, એ જે આનંદ અનુભવ, એ આનંદ બહુ ઉચ્ચ કક્ષાનો હોય છે. અને આપણે જોયા જ કરીએ છીએ કે મન શું કરે છે, વિચાર આવે છે કે નથી આવતા, અને પછી લિંક થાય પણ ખરી વિચારની આવે કે ના આવે, આપણે આપણી ગોઠવણી કરીને બેઠા એટલે આપણે આપણામાં આવી ગયા. એટલે મૂળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ પૂર્ણ વિકાસ પામવું જોઈએ. એટલે થોડાક સમય માટે આપણે રહી શકીએ, પછી પાછું ડાઉન આવે, પછી પાછું તો ઉપર જાય, એમ કરતું ચાલે. એમ જ થાય, બરાબર છે. પણ એ રીતે વધતું જાય. હવે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલતા હોઈએ તો બોલનારો જુદો છે, હું જાણનારો છું, પણ તે વખતે આપણો શુદ્ધ ઉપયોગ થોડો મૂળની નજીક જાય. હા, મૂળની નજીક જાય, બરાબર. અને દાદા ભગવાનને પણ થોડું અપડાઉન હતું, પણ ઓછું હોય. એ શું કે અમે જન્મ જયંતિ ને ગુરુ પૂર્ણિમાએ 360 વાળા દાદા ભગવાન જોડે અંદર જ હોય, બહાર એટલે કે રિલેટિવમાં ના આવીએ. ઉપયોગ એટલે સત્સંગ કરતા હોય ત્યારે એનાથી જરાક ઓછો પણ શુદ્ધ ઉપયોગ હોય, કારણ કે ટેપ રેકર્ડ બોલે છે, તમે શ્રોતા છો, અમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ, અને બધું સત્સંગ અનુલક્ષીનો એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ સારો રહે, બધામાં શુદ્ધાત્મા દેખાય.
વ્યવહારની વાત કરતા હોય, કંઈક કરવાનો પ્રસંગ આવે તો અમારો ઉપયોગ હજી સહેજ નીચે ઉતરે, એટલે અમે વ્યવહારની વાતમાં બહુ લાંબો સમય રહીએ નહીં, તરત નિવેડો લાવીને અમે પોતાનામાં જતા રહીએ. કેમ કે શું કે છે? હવે આ બધું વિજ્ઞાન છે કે આપણને સંસાર વ્યવહાર તો નિકાલી છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ વ્યવહારમાં શું વાંધો છે? પણ ના, કાદવમાં કમળ રહી શકે, પણ કાદવ તો અડે કે નહીં અડે કમળને? ભલે કમળ ગણાય નિર્લેપ, એટલે કે આપણે વ્યવહારના સંજોગોમાં ભલે અક્રમ છે એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા રહી શકીએ, પણ ઉપયોગ એટલો ઉત્કૃષ્ટ ના રહી શકે, માટે કીધું કે ફાઇલોનો સંભાવતી નિકાલ 2 મિનિટમાં થતો 12 મિનિટ ના કરીશ. ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ, નિજાત્મામાં સ્થિર ઉપયોગ એ કાઢી લેવું કામ. બરાબર. ઉપયોગ આખો કેવી રીતે વપરાય છે નિરંતર, તેના ઉપર આખો વિતરાગ માર્ગ છે. શું છે? બરાબર. હવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં એમ કે છે કે સૂક્ષ્મ સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બરોબર માત્ર છું, સંકોચ કિરણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. હવે સ્થૂળતમ એ જેમ સૂક્ષ્મ તો આપણે આપણા વિચારો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ ખબર પડે છે, અને એ જોવાની એક મજા પણ આવે છે. બરાબર છે, એ થોડો અભ્યાસ થયો છે. પણ સ્થૂળમાં આપણે જયારે ચાલીએ છીએ તો એ ચાલનાને જોવાનો ના, ચાલતા ને જોવાનું એવું નથી. સ્થૂળમાં શું છે? આ 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતું આખું બાહ્ય જગત છે ને. હવે ઘણી વાર આપણે સ્થૂળમાં ફસાઈએ છે ને કે આવું કેમ બન્યું, એમ કેમ કર્યું, ના થયું ને, એમાં આપણે થોડો વખત ઉપયોગ રોકાઈ જાય આપણો. શું થાય? કેમ? તો કે તરત છૂટું ના પડે કે આ રિલેટિવ, રિયલ, વ્યવસ્થિત શું બધાને કરાવડાવી રહ્યું છે અને શું છે ને બધું તરત વિજ્ઞાન ના વર્તે. તો આપણે સ્થૂળ સંજોગો એટલે સ્થૂળ હેપનિંગમાં પણ અંતસ્કરણ ફસાય, એટલે કે ઉપયોગ ફસાય આપણો. શું ફસાય? આપણી નજીકની કે આપણા લાગતા વળગતાની કે કોઈ વ્યક્તિને આપણે જોઈએ કે આ ગડબડ કરી રહ્યો છે કે એની ભૂલ થઈ છે, તો આપણે ફસાઈએ. એમાં આપણે બંધન થઈ જઈએ. હા, કે આવું કરાતું હશે, મહાત્મા થઈને આવું કરે છે, આપતા પુત્ર થઈને આવું કરે છે. એ કયા સંજોગમાં ફસાયા આપણે? તો કે સ્થૂળ સંયોગ. હવે સ્થૂળ સંયોગની એમ પણ વાત કરી કે આપણે સવારે ઉઠ્યા તો તમે ઉઠો એટલે બ્રશ કરો તો બ્રશ કરનારને પણ જુઓ. હા, એ તો બરોબર છે. ઉપયોગ ગોઠવણી માટેનું એક પગથિયું છે કે આપણને શુદ્ધ એટલે જોતા જાણતા આવડે, એ પ્રેક્ટિસ એક પગથિયું છે. બાકી એની મહત્વતા એવું નથી. એક સમજાવવા માટે કે છે કે આ બધાનો હું જોનારો જાણનારો છું. પણ તમે પૂછો ત્યારે મને એવું લાગે છે કે સ્થૂળ સંજોગોમાં આપણે આ નામધારી ને એની સંલગ્ન ને આસપાસ ને બધું જે બની રહ્યું છે એમાં પણ ઉપયોગ ઘણીવાર રહેતો નથી. આપણે છાપામાં વાંચીએ ને યુટ્યુબ ટીવીમાં જોઈએ કે ભાઈ પેલા ઇઝરાયલ વાળાએ હજારોના પેજર ને વિસ્ફોટ કરી નાખ્યો, આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું, તો આપણે શું ઉપયોગ કરે ખરો? એમાં ખેંચાઈ જઈએ. હા, એટલે એમાં ભલે આપણે કઈ હારું ખોટાની વાત નથી, પણ એક વાર જતા રહીએ છીએ આપણે. શું જતા રહીએ? અથવા પાકિસ્તાને આમ કર્યું, બાંગ્લાદેશે આમ કર્યું, તો આપણે એમાં ગયા કે ના ગયા? સ્થૂળતમમાં સ્થૂળતમના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહ્યા આપણે? ના રહેવાય. એટલે બાબુ વિજ્ઞાન વાપરશો તો બધે કહેવાય એમ માંગે છે કે સ્થૂળતમ થી સૂક્ષ્મતમ સુધી તમામ સંસારી એટલે કે રિલેટિવ અવસ્થાઓનો હું જોનારો જાણનારો માત્ર છું. આટલું જો તરત ખ્યાલ આવે તો કઈ રિલેટિવ એનો ઉપયોગ ફસાઈ જાય? ના બતાવી શકાય. પણ આપણો તો બધે બહુ ફસાય છે. મારો જ ફસાય છે. બહુ ફસાય. એમાં ખેંચાઈ જ જાય છે. ના, પણ આ
ફક્ત તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એ તારો જે સ્વભાવ છે એને બહાર લાખ બસ પૂરેપૂરો. આ બધું કહેવા માંગે છે. તારો એટલે કોનો? આત્માનો, આપણો એટલે આત્માનો એટલે કોનો? આપણો આત્મા, હું. આપણો આત્મા તો આપણે કોણ? એટલે હું જે છે, જે હુંને જ્ઞાન આપ્યું. એ પાછા વળી જે હુંને જ્ઞાન આપ્યું એ જુદો ને તમે જુદા? હજી તમે જુદા છો. જે હુંને જ્ઞાન આપ્યું એ જુદો છે. હું એક જ. હજી હું શુદ્ધાત્મા છું જો બનાયા છે તો પછી આત્માને આપ્યું ને આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ને બધું કઈથી આવ્યું? હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, મારો સ્વભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એવું હોય ને. આ તો તમે રાહિત ને જેને જ્ઞાન આપ્યું એ જુદો, તમે જુદા. તો તમે કયા ભાગમાં છો? જ્ઞાન વાળા ભાગમાં કે અજ્ઞાન વાળા ભાગમાં? જ્ઞાન વાળા ભાગમાં. તો પછી હું શુદ્ધાત્મા છું, મને મળ્યું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. બરાબર. આત્મા એટલે મારો આત્મા તો દુનિયા બોલે એને જુદો છે. આપણે તો હું શુદ્ધ આત્મા છું, પોતે જ છું. મારો આત્મા પડી પાછો બોલો એટલે તો જુદો પડ્યો. ત્રીજો જુદો પડી ગયો. એ જુદો પડી ગયો. કદી વાત. મને તો આવું સમજાય છે શાંતિ દાદા. ના ના, બરાબર છે સાહેબ. તો પછી તમને જે સમજાય એ તમારે સમજવાનું છે એટલે તો વાત કરી. એવું નથી કેતો. કરી વાત છે. હજી આપણને જો આમ બોલીએ તો દુનિયા બોલે છે ને આપણે બોલીએ છીએ, બધું હરખું જ થવા લાગ્યું. બધું એક જ થઈ ગયું. હા, કરી વાત. કોઈએ હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલાવડાયું નથી. આ જ્ઞાની પુરુષે 10 લાખ વર્ષે હું ને એમાં બેસીને બોલાવડાય કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. પછી હવે મારો આત્મા જુદો ને તે જુદો ને તે જુદો ને તે જુદો કઈથી થયો? હા, એ જુદું ખોટું પડે. ખરી વાત. સરસ. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન, કીર્તિબેન અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ શેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને. ક્વિકલી મારે જાણવું છે, એક લાઈન મેં મોકલ્યું છે અક્ષયભાઈને. યસ, અક્રમ અંબાલાલનું પદ છે. એમાં આત્માનું અસ્તિત્વ છે, આત્માનું વસ્તુત્વ છે, આત્માનું પૂર્ણત્વ છે. એકદમ બોટમ ઓફ ધ પેજ, સેકન્ડ પેજ. હા, હવે આવશે. રાઈટ હિયર. આત્માનું અસ્તિત્વ છે, આત્માનું વસ્તુત્વ છે. વોટ ઇઝ ધેટ અસ્તિત્વ અને વસ્તુત્વ, પૂર્ણત્વ? વેરી સિમ્પલ. વોટ ઇઝ અસ્તિત્વ? અસ્તિત્વ એટલે એક્ઝિસ્ટન્સ. હા. કોઈ પણ સાયન્સમાં કોઈ પણ એલિમેન્ટ કે વસ્તુ કે પદાર્થ હોય તે ક્યારે એલિમેન્ટ કે પદાર્થ કહેવાય? ઇફ ઇટ ઇઝ ઇટ્સ એક્ઝિસ્ટન્સ. હા, એક્ઝિસ્ટન્સ વગર તો કશું કહી જ ના શકો ને તમે, ગોલ્ડ કે સિલ્વર કે આત્મા. બરાબર. એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ સબસ્ટન્સ, એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ મેટર, કે જે શબ્દ વાપરો, મેટર તો ના કહેવાય પણ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય કોઈ પણ વસ્તુનું. એટલે આપણે 5 ઇન્દ્રિયોથી ખબર પડે એને અસ્તિત્વ કહેવાય? ના, હું છું એ તો આખા જગતને ખબર છે ને, પ્રાણીઓને પણ હું છું એ તો ખબર છે ને. એટલે હું છું એટલે અસ્તિત્વનું ભાન છે બધાને. હું છું શાને આધારે છે? ભલે જાણતો નથી કે મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે, પણ હું છે શાના આધારે? ટેબલને નથી, કોમ્પ્યુટરને નથી, સિવાય કે એને શીખવાડો તમે પેલું AI થી તો. બરાબર. પણ એ હું છું કેમ છે? તો કે આત્મા છે માટે એને ખબર છે કે હું છું, એટલે અસ્તિત્વનું ભાન છે બધાને કે હા હું છું કઈ કેમ. પણ વસ્તુત્વ એટલે મારા ગુણધર્મો શું છે, બાય ફેક્ટ મારો સ્વભાવ શું છે. એટલે આ કેવી વાત થઈ કે આ સોનું અહીંયા પડ્યું હોય તો કંઈક છે, એનું નામ અસ્તિત્વ. પણ એના ગુણધર્મો સહિત એનો બધું જાણવું, પ્રોપર્ટીને એક્ઝેક્ટલી એનું વસ્તુત્વ જાણ્યું આપણે. વસ્તુત્વ એટલે પદાર્થને એના ગુણ અને ધર્મો સહિત જાણવો તે.
એના ફંક્શન સહિત બધું આપણે જાણવું તે એનું વસ્તુત્વ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? એનું વસ્તુ Inherent innate properties and attributes of that existential state of matter. હા હા આત્માનું જે ચૈતન્ય જે છે અરૂપી કે અમૂર્ત જે અસ્તિત્વ એના ગુણધર્મો સહિત જાણ્યું એટલે આપણને ખબર પડી કે એનું વસ્તુત્વ શું, તો કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત શક્તિ, આ બધું એના ગુણધર્મો સહિત જાણવું તે વસ્તુત્વ. એટલે ટૂંકમાં હું શુદ્ધાત્મા છું એ વસ્તુત્વને જાણવાની શરૂઆત થઈ, વસ્તુત્વને જાણ્યું. અને ઓકે વસ્તુત્વને જાણે એટલે પૂર્ણત્વ આપોઆપ થાય. એટલે ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજ આત્માને એના ગુણ એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એના ગુણધર્મો સહિત આપણે જાણ્યો અને આપણે છૂટા પડ્યા ભેદ વિજ્ઞાનથી કે પ્રકૃતિના ગુણો આ અને મારા ગુણો અને મારો સ્વભાવ આ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું છે, આ છે, તે છે, જોવું છે, જાણવું છે. અને એ થયું એટલે પૂર્ણત્વ આપોઆપ થાય એમ કે છે. બરાબર. એટલે જેમ જેમ તમને પૂર્ણત્વ એટલે પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર, તીર્થંકર ભગવાન જેવો સંપૂર્ણ નિરાવરણીય આત્મા, જ્ઞાની પુરુષ જેવો સંપૂર્ણ અનુભવ સ્વરૂપ થયેલો વ્યક્ત પરમાત્મા, એ નામ પૂર્ણત્વ થયું. એટલે જેમ જેમ તમને આત્માના ગુણો આપણે બોલીએ પણ સમજીને અંદર સમજ આવે એમાં અંદર, તો પછી એ પ્રમાણે તમે પ્રગતિ એમાં થઈ રહી કહેવાય. આ બધું ભેગું છે, આખો પ્રયોગ જ છે ને. આ 5 આજ્ઞા છે, ગુણો તો એનો એક ભાગ છે 5 આજ્ઞાની અંદરનો. શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ ભરવાનો, યસ 12 ફાઇલ રિલેટિવનો સંભાવથી નિકાલ, ફાઇલોનો એટલે કે શુદ્ધિકરણ, આ બધું આખો પ્રયોગ છે જેના આધારે પૂર્ણત્વ થયા કરે છે. અસ્તિત્વનું ભાન આખા જગતને છે, અજ્ઞાનીને પણ છે. જ્યારે આપણને દ્રષ્ટિ મળી કે હું મન વચન કાયથી જુદો શુદ્ધાત્મા જ છું એટલે વસ્તુત્વનું ભાન થયું એના ગુણધર્મ સહિત, ત્યારથી પૂર્ણત્વની યાત્રા ચાલુ થઈ બીજથી પૂર્ણિમા સુધી. અને પૂર્ણિમા છેવટે આવીને ઊભી રહેશે. વન મોર ક્વિક ક્વેશ્ચન. અભ્યુદય એટલે શું? વોટ ઇઝ, થોડો શબ્દ સમજો. અભ્યુદય એટલે શું? અભ્યુદય અને આનુષંગિક એવા 2 શાસ્ત્રના ટેકનિકલ પારિભાષિક શબ્દો છે. સાદી ભાષામાં અપલિફ્ટમેન્ટ ઓફ બોથ રિલેટિવ એન્ડ રિયલ, અથવા તો એનાથી આગળ જાઓ તો આત્માના ઉઘાડ અને પ્રગતિ સાથે સંસાર વ્યવહારમાં પણ આપણને ઉન્નતિ થાય, લાભ મળે, અંતરાયો ઓછા થાય, એનું નામ અભ્યુદય અને આનુષંગિક. એકલું રિયલ ઉપર ચડતું નથી, રિયલ સાથે રિલેટિવમાં પણ બધી સાનુકૂળતાઓ, અપલિફ્ટમેન્ટ, બેનિફિટ્સ, પ્રોગ્રેસ, જે શબ્દ વાપરવો એ જોડે થાય છે, એનું નામ અભ્યુદય અને આનુષંગિક. એટલે બે સાથે રિલેટિવ અને રિયલ, આ બંને જ ઉપર જાય. સરસ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મોટા ભાગના મહાત્માઓને અનુભવ છે કે આ મળ્યા પછી રિલેટિવમાં પણ સાનુકૂળતાઓ થઈ છે, બધી મુશ્કેલીઓ ઓછી થઈ હોય, સાનુકૂળતાઓ થઈ હોય, બધું થયું હોય. સાંજે આપણે થોડું સામાયિકની વાત કરીએ. જરૂર. હા, તો આ પદ છે સંભળાતું નથી કશું રહીને દાદા. હલો. હલો. હા બોલો, તમે કઈ કહેતા હતા? પદ સંભળાયું નથી કશું. નહીં, પદના વર્ડિંગ્સ એક પણ સંભળાયા નથી. અમારે એક મિનિટ છે. એક જ મિનિટ. ઓડિયો શેર નો ઓપ્શન આપેલો હશે તો આઈ થિંક કદાચ રહી ગયો હશે ઓન કરવાનું.
આડુયા અવળું જુએ છે નાની તો સવડા કરુણા રાખે છે હરદમ છે મુશ્કેલ જ્ઞાનીને કરવા વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુનતા કે બીજા દૂતી છતાં અમને નથી દંડ્યા ન કર્યા વેદ હું તુંથી. તો શેષાનજી, આમાં વિપરીત બુદ્ધિની શંકા એ થોડું આપણે એવરીડે લાઈફનું જરા કરો, અને આપણે ઓફકોર્સ એ તો જોવાની નથી, સંકિત કરવાની છે, પણ એના વિશે થોડો ફોલ પાડો. અહીંયા આ જે ઉલ્લેખ છે દાદા ભગવાન માટેનો, એટલે કે દાદાને માટે પણ લોકોને શંકા પડતી હતી. અને એક પ્રસંગ એવો હતો કે મહાત્માઓમાં દાદા વિધિ કરાવતા, એટલે કોઈ બેનના માથે હાથ મૂક્યો દાદાએ, તો બેનના હસબન્ડને ખૂબ શંકા પડી કે દાદા આવો વ્યવહાર કેવી રીતે કરી શકે, આમ કેમ તેમ કેમ. દાદાને તો બધું જ જ્ઞાનમાં ઝળક્યા કરે, પણ પેલા ભાઈને બહુ જ અસર થઈ. પછી અમુક સમય પછી એ નિરાકરણ થયું, એટલે એમણે લખ્યું એના ઉપરથી. અને દાદા ભગવાને ઘણું કહ્યું હતું કે આ જ્ઞાન અવતાર એવો છે કે આ જગતના લોકોને સમજાય નહીં, અને અવળી સમજીને વિરાધના કરે શંકા કુશંકા, તો એ બિચારો પડી જાય. એ પડી ન જાય એટલા માટે અમે રક્ષણ તો મૂકીએ, પણ એટલે અમે ગુપ્ત રાખ્યું છે. પણ અહીંયા એ મહત્વનું નથી. મહત્વનું એ છે જ્ઞાની પુરુષના જે લક્ષણ ગુણ. પહેલી લીટીમાં કહ્યું કે સહુનું આડું યા અવડું જુએ છે જ્ઞાની તો સવડા કરુણા રાખે છે હરદમ છે મુશ્કેલ જ્ઞાનીને કડવા. આપણા બધાની જ અંદરનો કચરો, પહેલાની અને એમને મળ્યા પછીની ભૂલો, એમને તો બધું જ દેખાતું હતું. છતાં પણ એમણે સવડું શું જોયું, તો કે કઈની શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પામ્યો છે, આ નબળાઈઓ નિર્જરાઈ રહી છે, એની સામે પુરુષાર્થ કરે છે, અને ઉપર ચડાયા બધાને. જો એક પણ વ્યક્તિને એના ગુનાના 100મા ભાગ જેટલી પણ એમને દંડ કરવાની કે સજા કરવાની કે ગુના તરીકે જો વાત કરી હોત ને, તો આપણામાંથી એક પણ વ્યક્તિ ત્યાં ટકી ના શક્યો કે ઉપર ના ચડી શક્યો. એટલે એમણે ચોખ્ખું જ કહ્યું કે સોની તમને કોઈ દિવસ એવું નથી પૂછતા કે આવું આટલું અશુદ્ધ સોનું કેમ લાયા, છાસ્યું. એ તો એટલું જ જોઈ લે કે આમાં શુદ્ધ સોનું કેટલું છે. એટલે અમે શુદ્ધાત્મા જોઈએ, અને બાકીનું બધું ગૌણ કરીને, એટલે કે સહુનું આડું યા આવડું જુએ છે જ્ઞાની તો સવડા. સહુમાં જોઈને શુદ્ધાત્મા અને પૂદગલ તણી કુસ્તી ફકત છે આત્મવત દ્રષ્ટા હો વંદન 14 લોકદંડ. કે આ પૂદગલ બધું નિર્જરી જવાનું છે. દોષ ના દોષ એ લૌકિક દ્રષ્ટિથી છે, વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિએ કરીને ચેતન ચેતનમાં પરિણમે છે, પૂદગલ પૂદગલમાં પરિણમે છે. એટલે આ વૈજ્ઞાનિકે ચેતનને છૂટું પાડ્યું, અંદર એ છાશમાંથી માખણને છૂટું પાડે ને પેલાને નિર્જરતા ભાગમાં મૂકી દીધું. એટલે એક દ્રષ્ટિ આ છે કે કોઈ પણ, હવે આપણે મારા જીવનમાં મારે એપ્લાય કરવું હોય તો મારે શું કરવું. દાદા ભગવાનનું એક બીજું વાક્ય છે કે બીજાની પહાડ જેવી ભૂલ હોય અમે રાઈ જેવી કરી દઈએ, એટલે એટલી નાની છે એવું જોઈએ. અમારી એટલે કે એમ પટેલની, એટલે કે ફાઇલ નંબર 1ની રાઈ જેટલી ભૂલ હોય તો અમને પહાડ જેટલી લાગે. એટલે મારે જો બીજા કોઈની ભૂલ મારી સામે આવી હોય કે મને કહેવામાં આવતું હોય, તો મારે અંદર ફિટ રાખવું જોઈએ કે એમની અંદર રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એમને સવડું અજવાળું આપજો કે જેથી એમાં ત્યાં નીકળી જાય. અને મારે એને દોષિત ન જોવો ઘટે, કરતા ન જોવો ઘટે, અંદરની વાત છે.
અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ચાલો આજે દાદાને મળ્યા છે, આ છે તે, એટલે કે સવડું જોઈને ઉપર ચડવા માટેની વાત છે, પાડવા માટેની વાત નથી. એ પહેલી બે લીટી. આ જે બીજી બે લીટી છે કે વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગઈ બી જાદુથી. હવે એમ તો દેખાત બોલે નહીં તો જ્ઞાન દીપકથી દે. આપણે તો ઘણીવાર સામે કંઈક નાનું મોટું આવે હોય કે ના હોય, આપણી વિપરીત બુદ્ધિ પાછી એને વધારે શણગારી દે કે આણે આવું કર્યું, આણે આવું કર્યું, તેણે તેવું કર્યું, આણે આવું ના કરાય, પેલું ના કરાય. એટલે બહુ જ નુકસાન કરાવે આપણી વિપરીત બુદ્ધિ, અને હું તુંના ભેદ કરાવે છે. જ્યારે દાદા ભગવાનના બધું દેખાવા છતાં કવિરાજે શું લખ્યું? છતાં અમને નથી દંડ્યા, ન કર્યા ભેદ હું તું થી. આ બહુ મોટી વાત છે કે આપણે કદાચ દંડ કરવાની સત્તા કોઈ આપી નથી, એટલે દંડ તો શું કરીએ, પણ હું તુંના ભેદ તો અંદરથી થઈ જ જાય છે આપણને. એટલે આ 4 લીટી જો આપણે સમજાય તો બહુ એની અંદર આપણા માટે એક સેફસાઇડ કે એક નવું દર્શન કે એક સેફટીનું દર્શન વિઝન છે આખું. એટલે સહુનું આડું યા આવડું જોવું મારે સવડું, આપણે એવું કરવાનું. અને કોઈની જે પણ કઈ હોય પણ મારે હું તુંના ભેદ ન પડવા દે એવું મારી સમજ એ દાદા ભગવાન આપ મને આપો. અને છેલ્લી વાત એવી છે કે દાદા કે છે તું સુધર તો તારી હાજરીથી બધું સુધરશે. એટલે પાછું દાદા એક જગ્યાએ એવું કીધું કે કોઈની એક ભૂલ દેખાડવા જઈએ તો આપણી 3 ભૂલ પડે કે છે. એટલે ટૂંકમાં કહેવા એમ માગે છે કે વાત વ્યવહારમાં ભૂમિકા આવે તો જરૂર કરજો, પણ અંદરથી સ્પષ્ટ રાખજો દર્શન. એની અંદર શુદ્ધાત્મા રાખજો, સવળું રાખજો, અકળતા જોજો, નિર્દોષ જોજો, પડી ના જાય ને ઉપર ચડે ને આપણા લીધે અપરાધક અનઅપરાધક થઈને ઉભો રહે. એવું બધી અંદરની એમની આખી સ્થિતિ અને ગોઠવણીની વાત છે. અને વિપરીત બુદ્ધિમાં તો બધા ઇવન ઘણીવાર મહાત્માઓ અનુભવ પૂરા ના થાય ત્યાં સુધી આવી જાય કે આવું હશે કે નહીં હોય, આટલું થશે કે નહીં થાય, આમ. એટલે ઘણું બધી જાતનું દાદા ભગવાનને પછી તો મહાત્માને તો અનુભવથી અને કૃપાથી સમજાઈ ગયું. એટલે વિપરીત બુદ્ધિ દાદા ભગવાન માટે ઊભી નથી થતી, પણ બાકી તો બહુ જ બનતું હતું આવું બધું. વેરી ગુડ. ચાલો હર્ષ ત્રિવેદીને કઈ ક્વેશ્ચન. હર્ષભાઈ તમે ક્યાં છો, ક્યાંના છો? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હર્ષ વડોદરાનો. હા, વડોદરા. ઓકે ઓકે, બોલો. ક્વેશ્ચન એવું હતું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એ શું છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે શું છે એક્ઝેક્ટલી? ચોક્કસ થોડી વાત કરીએ હર્ષ, પણ વધુ પછી આપણે આ પેલો ભેદ વિજ્ઞાનનો સ્વરૂપ જ્ઞાનના પ્રયોગમાં આપણે બેસવાનું મળશે ને, પછી જે ઇનર વિઝન ઓપન થશે એના પછી વધુ સમજાશે. પણ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. વ્યવસ્થિત શક્તિ એ આખું એક સંચાલનનું જે સાયન્સ છે, બધા ફોર્સિસ છે, એનું સમ ટોટલ દાદા ભગવાને વ્યવસ્થિત શક્તિ નામ આપ્યું. સાદો દાખલો લઈએ આપણે કે ભાઈ અહીંયા નીચે દરિયો છે, ઉપર સૂરજ છે, એમાં દરિયાને કંઈ કરવું પડતું નથી, સૂરજને કંઈ કરવું પડતું. સાયન્ટિફિકલી વરાળ બને છે, ઉપર જાય છે, બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ ભેગા એવિડન્સીસ ભેગા થઈને વરસાદ પડે છે. એમાં કોઈ કરનારો છે નહીં. ઇટ ઇઝ ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ. એવી જ રીતે સજીવ અને નિર્જીવ સૃષ્ટિ આપણે બધા જે છીએ, તો કે આપણી અંદરની જે નાનું કોમ્પ્યુટર અવસ્થાઓમાં આપણે આત્માથી અવસ્થિત થઈએ, ભાવના કરીએ, ગમે તે કરીએ, એ અંદર પણ સ્ટોર થાય છે. અંદર બધી બહુ ટેરાબાઇટ કરતા વધારે કેપેસિટી છે. આત્માના પ્રદેશો ઉપર પણ સ્ટોર થાય છે, પરમાણુઓ ચાર્જ થયેલા, અને નેચર જોડે લિંક થાય છે. હવે આખી જે નેચરલ સિસ્ટમ છે, વિચ ફંક્શન્સ એકોર્ડિંગ ટુ વેરિયસ નેચરલ લોસ ઓફ લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ ઓલ પુટ ટુગેધર, એ બધામાં લિંક થયેલું હોય. એટલે નેચરની એ વ્યવસ્થિત શક્તિ, ફળાદેશ કરનારી શક્તિ કહેવાય છે. ઇટ્સ લાઈક અ બિગ લેન્ડ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ જેવું, કે જેમાં મારા તમારા બધા અવસ્થિત ભાવો પુરાયેલા છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ યોગ્ય સમયે, ટાઈમ, યોગ્ય જગ્યાએ, એટલે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, આ જગ્યાએ, આ ટાઈમે, આ ભાવથી, આ નિમિત્તેનું ફળ આપે છે. શું કરે છે? એ આખી જે સિસ્ટમ ફળાદેશ કરનારી, એને વ્યવસ્થિત શક્તિ નામ આપ્યું. એક રમૂજી દાખલો આપણે જો જોઈએ તો આપણા જેવા હોય, એટલે 12 વર્ષ 15 વર્ષ નાના હોય ત્યારે ટેન્ડર ભર્યું હોય કે મારે આવી વાઇફ જોઈએ.
કોઈ કહે છે રૂપાળી જોઈશે, કોઈ કહે છે ભણેલી જોઈશે, કોઈ કહે છે કમાતી જોઈશે, કોઈ કહે છે સસરા તો પૈસાવાળા જોઈએ, એટલે આપણે ટેન્શન જરા ઓછું રહે. હવે આ ટેન્ડર કુદરતમાં ગયું છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ ટાઈમ આવે એ બધું ભેગું કરે, 25 છોકરી જોઈએ પછી 26મી પાસ કરે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કે પહેલી પાસ કરે. પણ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ્યારે ફળ આપે છે ત્યારે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ બધા ભેગા થાય એટલે કોડિંગ પ્રમાણે વાઇફ તો આપે, પણ એકલી વાઇફ આપી શકે નહીં. ફાધર ઇન લો, મધર ઇન લો, સિસ્ટર ઇન લો, એટલે કે સાસુ, સસરા, સાડો, સાડાવેલી બધું ભેગું આપવું પડે વ્યવસ્થિત શક્તિએ. એટલે આ રીતે ફળાદેશ કરનારી આખી એક કુદરતની સિસ્ટમ છે, વિચ એને આમ it works according to natural forces and natural laws, અને લેન્ડ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ જેવી આખી એક સિસ્ટમ છે ને વ્યવસ્થિત શક્તિનું નામ આપ્યું છે દાદા ભગવાન. ઓકે, હજી એક ક્વેશ્ચન હતો પૂછું? હા, એટલે હમણાં વાંચતું તો આમાં કે એવું લાગ્યું છે કે તમે આજ્ઞા જરા બી ચૂક્યા તો તમારી બુદ્ધિ ડખો કરશે ને સ્લીપ થયા કરશો. એટલે પણ એ આજ્ઞાવાળો ભાગ છે ને એ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી ભેદ વિજ્ઞાનનો, એટલે અત્યારે તો હું હર્ષ છું હું કરું છું, પણ જ્યારે સ્વરૂપ વિજ્ઞાનનો ભેદ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગમાં બેસે ને પછી આપણને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય કે મન વચન કાયા અને હર્ષ છું એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધાત્મા છું, અને એ ઓપન થાય છે ઇનર વિઝન, પછી એને સસ્ટેન અને આગળ વધવા માટે 5 આજ્ઞા આપવામાં આવે છે, સમજાવવામાં આવે છે. એ 5 આજ્ઞાની વાત છે. પણ એ અત્યારે તો જ્યાં સુધી હું શૈલેષ છું હું કરું છું ત્યાં સુધી મારે આજ્ઞા એક્ઝેક્ટલી રહે નહીં મારી પાસે, ખ્યાલ આવે? અને ત્યાં સુધી બુદ્ધિનો ડક, બુદ્ધિ એ લાઇટ જ છે, બુદ્ધિ ઇગોઇઝમના મીડિયમમાંથી આવતું લાઇટ છે. અને જ્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું મને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય તો પેલું પ્રજ્ઞા એટલે ડિરેક્ટ સમજણ એટલે જ્ઞાન નોંધવાનું કામ કરે. એટલે આ તમે જે વાંચી રહ્યા એ સ્વરૂપ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ હું કોણ છું એ જાણ્યા પછીનો પ્રયોગ, પછીની વાત વાંચી રહ્યા છો તમે અત્યારે. સમજાયું મારી વાત તમને? સમજાય, તમને થશે, મળશે, પણ there is yet some time. તમને પ્રયોગમાં બેસવાનું મળે પછી આ બધું વધારે સારી રીતે સમજાશે. ઓકે. અનફોર્ચ્યુનેટલી અમારે ત્યાં શું છે કે એવું સેગ્રીગેશન કે એવું ક્લેરિફિકેશન નથી કે ભાઈ આ દ્રષ્ટિ મળતા પહેલા આ વસ્તુ તમને વધારે કામ લાગશે, દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આ સમજાશે કે કામ લાગશે. એટલે એવરીબડી ટેન્ડ્સ ટુ રીડ વોટ એવર અવેલેબલ ફ્રોમ વેર એવર, અને પણ તમને મળશે. હર્ષભાઈ તમારે ફોન ના આપ્યો, થેન્ક યુ. અમે અત્યારના સંઘપતિ છે એમને હું આપીશ, એટલે એમને જે પ્રયોગ થવાનો હશે ને તમને કોન્ટેક્ટ કરીશું ને આપણે કોન્ટેક્ટમાં રહીશું. ઓકે, આપણા ગ્રુપમાં. રજની દાદા અમને મળ્યા હતા કેલનપુરમાં, ભેગા થયા હતા. અચ્છા, ઓકે, તમે મળ્યા. ઓકે, વેરી પ્રોમિસિંગ, વેરી ટેલેન્ટેડ અને વેરી ઇન્ક્વિઝિટિવ ભવ્ય આત્મા છે. ઓકે. he will get ઓકે. તો તમને તમારા ધ્યાનમાં છે વાંધો નહીં. તમારું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે હર્ષભાઈ? બેકગ્રાઉન્ડ એટલે બેકગ્રાઉન્ડમાં એટલે સમજો તમે વ્યવહારમાં અને વ્યવહાર બિઝનેસ કે સ્ટડીઝ કરું છું. અચ્છા. શું સ્ટડી કરો છો? એનિમેશન, ફિલ્મ મેકિંગ ને બધું કરું છું. ઓકે. તો આવીને આવતા રહેજો. ઓકે, ટાઈમ મળે તો સત્સંગમાં, અને પછી આગળ શૈલેષ સાંજે કે છે એમ તમને આગળ મોકો મળી જશે. ઓકે, ચાલશે. વેરી ગુડ. ચાલો, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. હર્ષભાઈ, કીર્તિબેન, પ્લીઝ રિપીટ કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો
વસયાણમ નમો લોય સૌ સાહનમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચનમુક્કારો સૌ પાવપણાસનો સવ પાવપણાસનો મંગલાણં ચ સૌવેસિમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પડમં હવૈ મંગલમ પડમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ મહાત્મા. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર પધારજો. જય સચિદાનંદ શૈલેષાનંદ, જય સચિદાનંદ મહાત્માઓ. જય